أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Salam, əziz, dəyərli, çox hörmətli dostlar, çox hörmətli izləyicilər. Hər birinizi bu gözəl axşamda salamlayıram, dəyərli dostlar. Bildiyiniz kimi artıq Məhərrəm ayı, mübarək Məhərrəm ayı daxil oldu, o matəm günləri daxil oldu və biz də bu gündən etibarən Məhərrəm çıxışlarımıza
start veririk. Biz biraz gecikdik dəyərli dostlar, çox üzürlü səbəbdən. Normalda 10 gündür bilirsiniz də, yəni 10 gün biz çıxış etməlidik, amma bəzi həm texniki, həm də bəzi digər üzürlü səbəblər nəticəsindən biz ilk 3 günü qaçırtdıq və son 7 gün boyunca, yəni Aşura gününə qədər 7 gün müddətində biz çıxış edəcəyik dəyərli dostlar. Normalda biz belə deyim sizə, həmişə ənənəmizə sadiq qalırdıq. Nə həmişə bu, yəni çıxışları, Ramazan çıxışları, Məhərrəm çıxışlarını bilirsiniz ki, Mehmet Hoca, çox əziz və dəyərli təsəvvüfçü şairimiz Mehmet Qazi Hocanın təqdimatında yayımlanırdı. Amma bu ildən indi hocamızın həm işləri səbəbilə, həm də yaşın çox olması səbəbilə yorulur da belə deyək. Ona görə bu səbəbdən mən devraldım. İnşallah ki, mən də bildiyim qədərilə, öyrəndiyim qədərilə sizlərə məlumat verməyə çalışacağam dəyərli dostlar. Deməli, mövzumuz, bugünkü danışacağımız mövzumuz Kərbəladan dərslər olacaq. Yəni bu bir həftədə, bu 7 gündə biz hər gün silsilə olaraq Kərbəladan dərslər adlı bir mövzu ilə biz çıxış edəcəyik. Niyə məhz belə bir mövzu? Niyə məhz belə bir başlıq? Mən belə bir araşdırmalar elədim. Həqiqətən bunu təbii ki, bizim ustadlarımız, ilahiyyatçılarımız daha çox bilər, daha ətraflı bilər. Amma Kərbəla hadisəsi bizlər üçün yalnızca bir qanlı bir savaş olmaqdan daha böyük bir şey oldu, belə deyək. Yəni ona görə də biz Kərbaladan və Kərbala hadisəsindən mümkün qədərilə dərslər çıxarmalıyıq oradakı o fəda. İndi mən nəyə görə deyirəm? Kərbaladan dərslər. Biz 7 gün boyunca bu mövzu ətrafında danışacağıq. Birinci gün. Və mən bunu 7 çıxışa bölmüşəm. İnşallah ki, mənim də bu çalışmamı siz də dəyərləndirərsiniz, bəyənərsiniz dəyərli dostlar. Biz Kərbalada nələr öyrəndik? Bu 7 günü mən istəyirəm yığcamlaşdırım qısa. Ondan sonra giriş eləyim mövzuya. Kərbalada biz haqqı öyrəndik dəyərli dostlar. Kərbalada 1. Haqqı öyrəndik. 2. Səbir və səbrin gücünü öyrəndik. 3. Vicdanı və vicdanın səsini öyrəndik. 4. Əsl azadlıq nədir onu öyrəndik. 5. Ədalət və ədalət uğrunda o gedən və ədalət uğrunda aparılan o savaş. Bu savaş indi yalnızca qılınc savaşı deyil, onu İndi vaxtı gələndə danışacaq. 6. Fədakarlıq, fədakarlığın mənası və son olaraq 7 isə Kərbalanın ümumi mesajı haqqında biz sizlərə danışacaq dəyərli dostlar. Mən bunu bu yerlərə böldüm və ümid edirəm sizlər də dəyərləndirərsiniz, izləyərsiniz, belə deyək ki, ümumi bir nəticə çıxararsınız dəyərli dostlar. Deməli, ümumiyyətlə, Kərbaladan biz çıxaracağımız birinci nəticə və bu gecəki söhbətimizin əsas ana başlığı haqq nədir? Haqqında olacaq, haqq. Biz Kərbalada əsl haqq döyüşünü gördük. Şəxsi nəfs döyüşünü deyil, Allah üçün olan döyüşü gördük. Biri var ki, öz mənfəətlərin və öz belə deyək ki, şəxsi eqon, öz hakimiyyətin, öz başı ucalığın üçün döyüşəsən, xeyr. Bir də var ki, haqq üçün döyüşəsən. Yəni, çünki onlar istəsəydi, belə deyək ki, o bölgədən gedə bilərdilər. Yəni, indi mən bilən qədər deyirəm də, 30 min mi, nə qədər belə o Yezid hakimiyyətin, Allah ləhənət eləsin, Yezid hakimiyyətinin ordusu 72 nəfərin qabağına çıxdı, dəyərli dostlar. Onlar haqqa inanaraq və haqq uğrunda döyüşdülər, dəyərli dostlar. Ədaləti gətirdilər. Bizlər üçün onlar öz canlarından keçdilər, dəyərli dostlar. Bunu anlamaq lazımdır. Nədir o haqq? Mən bunu fəlsəfə, tarixi dərslərimizdə geniş bu haqda mən danışmışam. Bunu bir bəri başdan deyim. Amma bunu biz burada daha fərqli şəkildə açmağımız lazım gələr isə, dəyərli dostlar. Müasir dövrdə də, elə o əvvəlki dövrdə hamı haqdan danışır. Haqdan, ədalətdən danışır. Hamı haqqı müdafiə etdiyini deyir.
Amma belə bir şey var ki, insan özünə sual vermir ki, mənim haqq dediyim şey həqiqətənmi haqqdır? Bəlkə mən özüm inanmaq istədiyim şeyə inanaraq ona haqq deyirəm. Bəlkə mənim inanmaq istədiyim haqq odur. İnsan onu düşünmür. Bu haqda özünə sual vermir ki, əsl haqq nədir? Dəyərli dostlar. Çünki bunun da bir səbəb var. Çünki insanın ən böyük problemlərdən biri isə həqiqəti axtarmaq deyil, öz fikrini həqiqət hesab etməsidir. Çox gözəl cümlədir bu həqiqətən. Bunu dəyərli dostlar diqqətlə dinləməyinizi, düşünməyinizi və qeyd etməyinizi sizlərdən xahiş edirəm. İnsanın ən böyük problemi həqiqəti axtarmaq deyil, öz fikrini həqiqət hesab etməsidir. Baxın, bu problemin köküdür. Bu problemin köküdür. O Kərbala döyüşündə də elə oldu. Onlar öz inandığı haqqa inanmaq istədilər. Öz aləmlərində özlərinə belə bir inanc qurmuşdular. Amma xeyr, bu belə deyil. Onların sonları bəlli oldu. Bugün aradan 1400 il keçib İmam Hüseyn əleyhissalamdanmı, əziz Peyğəmbərimizin nəvəsi olan İmam Hüseyn əleyhissalamdanmı, dastanından ondanmı danışılır, yoxsa o lənətlənmiş insanlardanmı? İndi bunu düşünün, cavabını özünüz bilirsiniz. Ona görə biz də həqiqətə və həqiqət yolunda addım atmaq istəyiriksə, dəyərli dostlar, belə deyim, öz inanmaq istədiyimizə yox, əsl həqiqətə inanmalıyıq, dəyərli dostlar. Bu çox mühümdür. Bu çox mühümdür. Və bundan əlavə olaraq, haqq sadəcə doğru söz deməkdən ibarət deyil. Ki, sırf yalan danışmayın, doğru da yox. Ümumiyyətlə, bu haqq dəyişməyən bir həqiqətdir. Yəni, sən onu neçə yerə bölsən də, nə cür şeyləsən də o dəyişməyən bir şeydir. İnsan dəyişir, insan fikri dəyişir, insan həyatı dəyişir, insanın belə deyək ki, yaşadığı o cəmiyyət dəyişir, amma lakin o bil ki, bizim inandığımız həqiqət var, o əsla və əsla dəyişmir. Və bu səbəbdən də tarix boyu haqqın tərəfdarları çox olmaya bilərdi. Yəni, sırf haqdan, əsl haqdan tərəf olmayanlar çox ola bilərdi. Amma haqq yenə də haqq olaraq qaldı. Onu silə bildilərmi? Onu demək istəyirəm. Xeyr, silə bilmədilər. Yenə haqq öz yerində qaldı. O dilləri sütun, sabit bir sütun olaraq qaldı. Dəyərli dostlar. İndi burada da bir maraqlı bir sual çıxır ortaya. Nədir o sual? O sual onlar ibarətdir ki, əgər bir fikri çox adam qəbul edirsə, bu onun əsl haqq olduğunun göstəricisi olaraq sayıla bilərmi? Məsəl üçün, biraz da belə açaq, yəni daha aydın deyim. Yəni, əgər ki, bir düşüncə və bir fikir arxasıca çox adam gedirsə və o fikri qəbul edib, o fikrin daşıyıcısıdırsa, o fikir və o həqiqət əsl haqdır, əsl həqiqətdir. Buna cavabımız olar xeyr. Xeyr. Niyə? Çünki bunu belə bir izah verə bilərik ki, tarix boyu elə dövrlər olub ki, əsl haqqın tərəfində olan insanlar az sayda, amma inanmaq istədikləri haqqa inanan insanlar isə daha çox olub. Yenə də kimin adı ucalardadır? Bunların haqqı ucalardadır. Yəni, deməli, burada haqqın ölçüsü çoxluq deyil. Haqqın ölçüsünün özü belə həqiqətdir. Əslində, bunun özü doğrudan da dəyərli izləyici, bu çox belə fəlsəfi fikirlərdir. Bunu düşünməyinizi mən sizlərdən xahiş edirəm. Həqiqətən çox dərin bir fikirdir. Ona görə də insan həqiqəti indi biz bunu ağıl və yaşayış proqramımızda da biz bu haqda çox danışmışıq, dəyərli dostlar. Ona görə əsl haqq
haqqa inanmaq üçün insanın ağıl və vicdan mexanizmlərinə də ehtiyacı var. Baxın, yalnız tək ağıl və yaxud da vicdan yox, bunların ikisinin paralel şəkildə istifadəsi mühümdür və lazımdır. Ağılın buradakı ağılın öhdəliyinə düşən burada nədir? Soruşmaq, araşdırmaq, müqayisə etmək, nəticə çıxartmaq. Bu. Vicdan isə onun niyəliyini, insan daxilində olan o həqiqəti və bundan əlavə olaraq da o hissiyatı dərk etməlidir. Yəni, bu qəlb yolu da bura aiddir da, yəni biz bunu belə başa sala bilərik. Ona görə də dəyərli dostlar, insan gərək öz inanmış olduğu həqiqətə yox, əsl həqiqətə inansın. Baxın, budur bizə. Buna əməl edə, inanın ki, buna əməl edə bilsək, içində də mən olmaqla bir çox qapılar bizim üzərimizə açılacaq. Bunu müasir dövrdə nə tər deyə bilərik? Bunu müasir indi deyə bilərsiniz. Bunu belə də açmaq istəyirəm. Yəni, məsəl üçün, müasir dövrdə bəzən insanlar bəhanələr uydururlar. Məsəl üçün, əsl həqiqəti görməmək üçün. Xeyr. Ayna qarşısında özünlə üz-üzə gələrək, səhvləri ilə, düzləri ilə özünü tərəzidən keçirməlisən. Yəni, özünə qarşı insan ilk öncə, hamımıza aiddir bu, mənə də hamımıza. İnsan ilk öncə özünü, belə deyək ki, tərəzidən keçirməlidir. Özü haqqında oturub fikirləşməlidir. Özü haqqında düşünməlidir. Öz daxili aləminə müraciət etməlidir. Bu çox mühümdür, dəyərli dostlar. Ona görə də bunu deyə bilərəm ki, mən insan hər zaman başqalarını aldada bilər insan. Bu apaçıq bir şeydir. Buna da bir diqqətlə qulaq asmağınızı istəyirəm. İnsan başqalarını aldada bilər. Lakin insan heç bir vaxt vicdanını aldada bilməz. Başa düşür, yəni bu həqiqətən, əslində sadə kim görsə bu çox dərin bir cümlədir. Bu öz həyatınızdakı olan yaşanmış hadisələrlə də müqayisə edərək üst-üstə qoya bilərsiniz. İndi o sizə qalmış bir işdir. Yəni sən başqalarını aldada bilsən də öz vicdanını aldada bilmərsən. O vicdan sənə rahat qoymaz yatmağa yeri gəlsə belə. Yəni o haqq var. O vicdan da nədir? O haqqın bir təcəssümü və bir göstəricisidir. Bu səbəbdən də haqq hər zaman yalnız ağılda deyil, insan qəlbində də yaşayır və yaşamalıdır. Yəni, bu çox açıq. Bu açıq və bəllidir. Bəzən insan doğru olanı bilir, doğru olan nədir onu bilir, amma ona əməl etmir və yaxud da əməl edə bilmir. İndi burada əməl etmirlə əməl edə bilmir arasında çox fərqlər var. Amma biz əməl etmirdən söhbət açacağıq. Əməl etmir. Niyə əməl etmir? Çünki həqiqəti bilmək başqa şeydir, amma həqiqəti yaşamaq isə tamamilə başqa bir şeydir. Yəni, bunlar çox başqa bir şeydir. Ona görə də buradakı o vicdan mexanizmi ki dediyi açaq. Bu vicdan mexanizmi insan daxilindəki bir hakimdir, belə deyək. İnsanın daxilindəki bir hakimdir. O qərar verir hər şeyə. O nəyin, hakim necə qərar verir ki, nədir, düzdür, yanlışdır və s. artıq özü. Yəni, nəyin düz və yaxud da nəyin yanlış olduğunu o bilir, o dərk edir, dəyərli dostlar. Ona görə bizim burada demək istədiyimiz nədir? Artıq yığcamlaşdırıram, bitirirəm. Çox da uzun danışmamağa çalışıram. Hər gün çıxış edəcək deyə qısa-qısa mən danışmağa üstün verirəm, dəyərli dostlar. Ona görə də Kərbəla bizə burada nə öyrədir, dəyərli dostlar? Kərbəla ona, yəni burada mən belə açmaq istəyirəm. Biz Kərbəla hadisəsinə xülasə cəmləşdirək, yığaq bu indiyənə qədər olan söhbətlərimizi xülasələşdirək, xülasətül kəlam. Kərbəla hadisəsinə yalnız bir tarixi hadisə kimi baxmaq doğru deyil. Doğru deyil.
Kərbala insan daxilində baş verən mübarizənin bir simvoludur. İnsanı, indi bunu siz necə başa düşürsünüz? İnsanın nəfsi ilə olan savaşının bir simvoludur. Necə başa düşürüksün? Hər gün insanın qarşısına, bunu gündəlik həyatınızla da qarşılaşdıra bilərsiniz. Hər gün insanın qarşısına iki fərqli yol çıxır. Bunların biri rahat yol, biri isə doğru yol. Buradakı rahat yol, belə deyək ki, səhv yol da ola bilər. Səhv yol olub, o səni rahat görünərək, rahatlıqla bəzənərək səni yolundan azdıra bilər. Və o ən başda belə deyək ki, bəzədilmiş şəkildə rahat görünən yol isə axırda böyük bir əzaba çevrilə bilər. Amma doğru olan yol isə başda nə qədər əzablı və çətinli görünsə belə axırı səlamət və rahatlığa çıxır. İndi burada sual verirəm, bu sizin özünüzə qalmış bir işdir. Əvvəlin, insan hər zaman axırını düşünür, əvvəlini yox, əvvəl çünki keçmişdə qalır. Əvvəli rahat olub, axırı əzab olan yolda mı addımlamaq istəyirsiniz, yoxsa əvvəli çətin və əzablı olub, sonu isə rahatlıq olan yolu mu? Bax, bunu düşünməlisiniz, dəyərli dostlar. Niyə? Niyə? Çünki doğru olan yol həmişə rahat olmur. Çünki insan, burada belə deyək ki, insan bəzən rahatlığını qorumalı, bəzən isə həqiqəti müdafiə etməlidir. Başdan ayağa özünü tərbiyə etməlidir. Mənim demək istədiyim budur. Və bu yolda Kərbalanın əsas dərsi budur ki, haqq uğrunda yaşamaq rahat yaşamaqdan 1000 qat daha qiymətlidir. Haqq uğrunda yaşamalısan. Yaşayışının da bir mənası olmalıdır. Mənasız bir ömür sürməməlisən. Allah istəyən kimi yaşamalısan. Və insan bu prinsipə uyğun şəkildə yaşasa, uzatmıram, özü görəcək necə dəyişikliklər olduğu. Tarix boyu bitirirəm, son cümlələrimdir. Tarix boyu haqqın tərəfində olan insanlar çox zaman müəyyən bədəl ödəyiblər. Niyə? Çünki həqiqət insanı dəyişməyə çağırır. Çünki həqiqət insanı daim inkişafa çağırır. Olduğun yerdə qalma, addımla qalx yuxarı, onu demək istəyir. Amma insan isə çox vaxt dəyişmək istəmir. İndi bunu kim necə yoza bilərsə yozsun da, tənbəllik də ola bilər, nə bilim, istəksizlik də ola bilər, müasir həyat şərtləri də ola bilər və s. Bunu insan necə istəyirsə elə yora bilər. Ona görə bu səbəbdən haqqı müdafiə etmək bəzən insanı tək qoyur. Lakin tək qalmaq səhv olmaq demək deyil. Bəzən insan bütün dünyaya qarşı tək qala bilər, amma yenə də haqqın tərəfində olsa onun qarşısında heç kim dayana bilməz. Çünki onun yanında ucalar ucası Allah vardır. Bu bəs eləyər. Artıq ehtiyac yoxdur. Aldığımız nəticə budur ki, nəticəyə gələk, bitirək, dəyərli dostlar. Nəticəmiz isə bundan ibarətdir ki, haqq sadəcə danışılan bir sözdən ibarət deyil. Haqq düşüncədə görünməlidir. Danışıqda görünməlidir, davranışda görünməlidir, yaşayışda görünməlidir. Bunu indi bir sxem kimi qoyun. Düşüncədə, davranışda, yaşayışda, danışıqda özünü göstərməlidir bu. Çünki insanın həqiqi dəyəri bildikləri deyil, yaşadıqlarıdır. O yaşadığınla özünü göstərir. Və haqqı tanımaq da böyük nemətdir. Baxın, bu son cümlələrimdir. Dəyərli dostlar. Bundan da bitirəm. Son olaraq bunu demək istəyirəm ki, haqqı tanımaq böyük nemətdir. Lakin haqqı yaşamaq ən böyük nemətdir. Daha böyük nemətdir. Dəyərli dostlar.
Bu günlük çıxışımı bitirirəm. Məhərrəm məclislərimizin birinci çıxışı burada sonlanmış oldu. Dəyərli dostlar, bizləri izlədiyiniz üçün, dinlədiyiniz üçün mən çox təşəkkür edirəm. Əlimizdən gələn qədər acizanə bir şey verə bilmişiksə, mən çox xoşbəxtəm. İnşallah biz də bu dediklərimizə əməl edən şəxslərdən olmağı Allah bizlərə nəsib eləsin. İnşallah ki, bu gözəl əzadarı günlərdə imamımız İmam Hüseyni hər zaman yad etməliyik, onu ziyarət etməliyik. İnşallah Kərbəla ziyarətində olanlara da hər zaman bizlərə dua etməsini istəyir. İnşallah o gözəl imamın ziyarətində Kərbəlada biz də olarıq, dəyərli insanlar. Biz də iştirak eləyərik. Ona görə də mən sizlərə təşəkkürümü edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah sabah yenə saat 9-dan etibarən yenədən sizinlə birlikdə olacaq. Bizi izlədiyiniz və dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Dualarınızı əksik etməyin. Gələcək sabahki çıxışımızda görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkürlər.